Hello friend. So our before lecture we are starting the point mean, and there are the solving the problem based on the mean. So there the problem are divided into the three categories, that is a simple based problem, that is a discontinuous series based problem, and continuous series problem. So our before lecture we are completed the problem based on the simple series. Okay, so today's lecture we are discussing the problem based on a discontinuous series. So mean मधला आज आपण कोणतं पाहतोय, discontinuous series मधले problems. mean, so problem is based on a discontinuous series or discrete series. So we are already discussed the problem is solved by the two methods, that is the direct method and the indirect method. So first the problem are solved by the direct method. कोणतं पाहतोय आपण, सर्वात अगोदर डायरेक्ट मेथड वरचे प्रॉब्लेम्स पाहतो आणि सीरीज कोणती आहे, डिसकंटिन्यूअस सीरीज. ओके, इन दिस द मेथड्स द व्हॅल्यू ऑफ द व्हरायबल्स आर मल्टिप्लाय बाय इट्स फ्रिक्वेन्सी. काय करतो याच्यामध्ये, जे की व्हरायबलचे जे व्हॅल्यू आहे, जे की आपलं एक्स आहे, इट इज मल्टिप्लाय बाय इट्स फ्रिक्वेन्सी. काय करतो, एक्स अँड एफचं मल्टिप्लिकेशन करतो, त्याच्यानंतर जे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होणार आहे त्याचं काय करतो आपण, totals करतो, and the totals are divided by the numbers. So that is the numbers of that the frequency in provided the data. सर्वात अगोदर काय करतो, मल्टिप्लाय करतो कशाचा, व्हरायबलचा आणि फ्रिक्वेन्सीचा, त्याच्यानंतर टोटल करतो, त्याच्यानंतर काय करतो आपण, इट इज डिवायडेड बाय इट्स द नंबर that is a given provided data. Okay, so the steps are carried out in this the direct method. The first step is that the multiply each variables by its frequency. Multiply by each variables by its frequency. Variables, that is x is our variables and the f is a frequency. काय करतो आपण, फर्स्ट स्टेप मध्ये each variables by its frequency ने काय करतो, मल्टिप्लिकेशन करतो. मग नेक्स्ट स्टेप्स ॲड ऑल द, याच्यात काय करतो, ॲड करतो ऑल, हे जे मल्टिप्लिकेशन केल्याचे जे व्हॅल्यूज येतील डिफरन्स, ओके, त्या डिफरन्स व्हॅल्यूला काय करतो आपण, टोटल करून घेतो. ॲड ऑल, इट मीन्स समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स. लास्ट that is a last step, that is a added fx, it is divided by its frequency. Summation of fx divided by its frequency. जेवढे काय ते फ्रिक्वेन्सीज दिलेले आहेत त्याचे नंबर द्वारे आपण काय करतो, इथं डिवाइडेड करतो. ओके, here is the main of the three steps are carried out by the direct method. The specially our data is present in a discontinuous series. What is the formula of that, the solving this problem? That is x bar is equal to summation of fx divided by summation of f. Here is a formula for solving the problem by the direct method. लिहून घ्या, x is denoted by the arithmetic mean. Here is a symbol for the summation, f is a frequency, x is a variable. सर्वात अगोदर fx चा multiplication, then the sum of that fx divided by summation of f, which is the number of these the frequencies. Okay, divided by number of its frequency. So problems बघू आपण, and it is solving by direct method. Number of children born per family. Number of children born per family and number of families. Number of families. Here in the table, the variable x is the number of children born per family,
and the number of the families is the frequency. कळालं व्हरायबल्स काय आहे आणि फ्रिक्वेन्सी काय आहे याच्यातलं. ओके, डाटा 1 2 3 4 5 and 6 and 6. The number of the families 7 7 10 5 3 2 1. Here is the data and the calculate the mean for following data. Calculate the mean for following data. ओके, तर आता आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. तर कशा प्रकारे आपण सॉल्व करतो. आन्सर सॉल्व करत आहे आपण. तीन रो करून घ्यावे लागतील. एक जो रो असेल तो कशाचा असेल, आपल्या व्हरायबलचा असेल. दुसरा रो असेल फ्रिक्वेन्सीचा असेल आणि तिसरा रो असेल मल्टिप्लिकेशन ऑफ एफ एक्स, फ्रिक्वेन्सी इंटू व्हरायबल्स. ओके, गिवन डाटा बघा. एक्स ची व्हॅल्यू पुट ऑफ करायचं 0 1 2 3 4 5 6. लास्ट टेबल इज द टोटल. फ्रिक्वेन्सीज किती दिल्या होत्या, 7 7 10 5 3 2 1. आता काय करायचं आहे आपल्याला, सर्वात फर्स्ट स्टेप्स कॅरी आउट फॉर फर्स्ट स्टेप्स, फ्रिक्वेन्सी इंटू व्हरायबल्स, मल्टिप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी इंटू व्हरायबल. 7 इंटू 0 it gives the 0. 7 into 1 gives the 7. 10 into 2 20. 5 into 3 15. 3 into 4 12. 5 into 2 10. 6 into 1 6. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेप काय होती, समेशन ऑफ एफ एक्स. टोटल दिस द ऑल द व्हॅल्यूज 0 7 20 15 12 10 6. देयर इज अ टोटल इज 70. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला, टोटल नंबर्स किती आहेत बघायचे फ्रिक्वेन्सीचे. समेशन ऑफ एफ 7 7 10 15 3 2 1. टोटल आर 35. टोटल आर 35. व्हॉट इज अवर फॉर्म्युला, काय होता आपला फॉर्म्युला, समेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ. ओके, व्हॉट इज द समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स इज 17 divided by summation of f is 35. 35 into 35 is to 1, 35 is to 2, 70. The mean is, the arithmetic mean of the following data is 2. The arithmetic mean of following data is 2. Here is a solving of this the problem by the direct method, by this formula. Okay. आता आपल्याला काय पाहायचं आहे, सेम प्रॉब्लेम इज सॉल्व्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड. सेम प्रॉब्लेम आहे, फक्त सॉल्व कोणत्या पद्धतीने करायचं आपल्याला, शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. So what is the steps are carried out for this the indirect method? What is the steps? Step लक्षात घ्या.
एनी व्हॅल्यू फ्रॉम द व्हरायबल ॲज अ एज्युम्ड मीन. सर्वात अगोदर काय करायचं आपल्याला, जे की व्हरायबल्स आहेत याच्यामधलं, ह्या व्हरायबल्स मधलं कोणतीही एक व्हॅल्यू काय करायची आहे, एज्युम करायची आहे. टेक एनी व्हॅल्यू फ्रॉम गिवन व्हरायबल्स as assumed. In this the given data, the any value of the variables is considered as a assume. It is a first steps for carry out for this solving this the indirect method. त्याच्यानंतर काय करायचे आहे, सेकंड स्टेप्स काय आहे त्याच्यामधली. इन दिस द सेकंड स्टेप्स फाइंड आउट द डेविएशन. काय करायचं आहे, डेविएशन काढायचं आहे. तर डेविएशनचा फॉर्म्युला काय आहे, व्हरायबल्स मायनस assumed mean. डेविएशन कसं काढतो आपण, जे each variables of the given data is minused by assumed mean, जे की आपण सर्वात अगोदर assume केलं होतं. मग त्याच्यानंतर थर्ड स्टेप्स काय येणार त्याची, मल्टिप्लाय द डेविएशन विथ रिस्पेक्टिव्ह फ्रिक्वेन्सी. इथं लिहितोय मल्टिप्लाय काय करायचं आहे, मग हे जे डेविएशन निघणार आहे त्याला मल्टिप्लिकेशन विथ फ्रिक्वेन्सीज. Multiplication with frequency. The last steps, that is a summation of that frequency and deviation. त्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला, summation of deviation and frequencies. जे डेविएशन फ्रिक्वेन्सीचं जे कॅल्क्युलेशन आलेलं आहे त्याला काय करायचं आपल्याला, फक्त समेशन करायचं आहे. फर्स्ट स्टेप लक्षात घ्या, देर आर द कॅरी आउट द 4 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लेम बाय इनडायरेक्ट मेथड, स्पेशली इन डिसकंटिन्युअस सिरीज. The first steps, take the any value from the variables is considered as a assume. जी काय आपली assumes व्हॅल्यू भेटणार आहे त्याची आपल्याला काय करायचं आहे, कन्सिडर करायची आहे. ओके. त्याच्यानंतर डेविएशन काढायचं आहे. तर डेविएशनचा फॉर्म्युला काय आहे, व्हरायबल्स त्याच्यामधून काय करायचं आहे, इच व्हरायबल्स मायनस assumed व्हॅल्यू. त्याच्यानंतर जे थर्ड आहे डेविएशन, इथं भेटतो आपल्याला प्रत्येक व्हॅल्यूचा. मग काय करायचं आहे, फ्रिक्वेन्सी सोबत मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायचं आहे. मग त्याच्यानंतर काय करायचं, फोर्थ स्टेप टोटलाइज. ओके. डेविएशन प्लस फ्रिक्वेन्सीचं जे मल्टिप्लिकेशन करून जे व्हॅल्यूज भेटलेल्या आहेत त्या ऑल व्हॅल्यूजला काय करायचे आपल्याला, टोटल करायचे आहे. दॅट इज अ 4 स्टेप्स आर कॅरी आउट फॉर इन द इनडायरेक्ट मेथड. ओके. Here is a same problem. Number of the children born per family, it is our x, that is our variables, and the number of the families f, it is our frequencies. Okay. Here is a value. In this the value, the first step is that. Okay. First step कोणती होती आपली, सर्वात अगोदर याचं एक ॲज्युम्ड मीन काढून टाकायचं ह्या व्हरायबल्स व्हॅल्यू मधून. तर इथं आपण काय करू, समजा 2 इज कन्सिडर ॲज आवर ॲज्युम्ड व्हॅल्यू. ओके. 2 इज कन्सिडर ॲज आवर ॲज्युम्ड व्हॅल्यू. द फर्स्ट स्टेप इज कम्प्लिटेड. ओके. आता आपण काय करणार आहे, सेकंड स्टेप काय काढायचं आपल्याला, डेविएशन काढायचं आहे. डेविएशनचा फॉर्म्युला काय आहे, व्हरायबल्स मायनस ॲज्युम्ड व्हॅल्यू. इच व्हरायबल्सला काय करायचं आपल्याला, ह्या ॲज्युम्ड व्हॅल्यूनं मायनस करायचं. म्हणजे इथं आपली ॲज्युम्ड व्हॅल्यू 2 आहे, तर आपल्याला 2ला ह्या प्रत्येक ज्या व्हरायबलच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत त्याच्यापासून मायनस करून घ्यायचे. तर इथं बघून घ्या, त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, एक टेबल ड्रॉ करावं लागेल. Here is a solving our answer. So firstly we are driving a table for solving this the problem based on a indirect method. Here is a draw the 4 tables. The first table is our variables, that is symbol is x. त्याच्यानंतर आहे डेविएशन काढायचं आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर डेविएशन काढायचं आहे. इथं डेविएशनचा फॉर्म्युला काय आहे, आणि इथं ॲज्युम्ड व्हॅल्यू आपण किती घेतली आहे, 2. वी आर कन्सिडरिंग द ॲज्युम्ड व्हॅल्यू इज द 2 अँड हिअर इज अ फॉर्म्युला d इज इक्वल टू x मायनस a. म्हणजे इच व्हरायबल्सचे जे व्हॅल्यू आहेत त्याला मायनस कशाने करायचं आपल्याला, ॲज्युम्ड व्हॅल्यू. हिअर इज अ कन्सिडर ॲज अ 2. त्याच्यानंतर हिअर इज अ फ्रिक्वेन्सी.
आणि लास्ट आहे एफ डी, डेविएशन इन मल्टिप्लाय बाय फ्रिक्वेन्सीज. सो जो एक्सच्या व्हॅल्यू किती आहेत 0 1 2 3 4 5 6. लास्ट टेबल इज अ टोटल. ओके, डेविएशन्स काढायचे आहेत आपल्याला. डेविएशनचा फॉर्म्युला x मायनस ए. ॲज्युम्ड मीन्स कन्सिडर ॲज अ 2 मीन्स इथं x किती आहे 0. ॲज्युम्ड मीन 2. आन्सर येणार 0 मायनस 2, आन्सर येणार मायनस 2. त्याच्यानंतर आहे x किती आहे 1. ॲज्युम्ड मीन 2. आन्सर किती येणार मायनस 1. त्याच्यानंतर आहे 2. ॲज्युम्ड मीन 2. आन्सर इज 0. x इज 3. ॲज्युम्ड मीन इज 2. आन्सर इज 1. व्हॅरिएबल इज 4. ॲज्युम्ड मीन इज 2. आन्सर इज 2. Variable is 5. Assumed mean is 2. Answer is 3. Variable is 6. Assumed mean is 2. Answer is 4. ओके. सो काय केलं आपण दुसऱ्या रो मधलं डेविएशन्स काढून घेतले. डेविएशन कसं काढलं कळालं का? ओके. त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी लिहून घ्या. 7 7 10 5 3 2 1. त्याच्यानंतर काय आहे फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाय बाय दिस डेविएशन. हे जे फ्रिक्वेन्सी आहे त्याच्यासोबत काय करायचं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायचं आहे. एफ इज 7 आहे फर्स्ट. त्याच्यानंतर डेविएशन फर्स्ट काय आलेलं आहे -2. 7 7 दोन्ही 14 -14. त्याच्यानंतर 7 इंटू -1 आन्सर इज -7. 0 into 10 answer is 0. 5 into 1 answer is 5. 3 into 2 answer is 6. 2 into 3 answer is 6. 1 into 4 answer is 4. So here we are calculating the FD. कसं काय काढलं आपण FD? फ्रिक्वेन्सी इंटू डेविएशन. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप काय होती आपली? याचं टोटल करून घ्यायचं. समेशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेन्सी. समेशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेन्सी 7 + 7 + 10 + 5 + 3 + 2 + 1 इज अ टोटल इज 35. त्याच्यानंतर काय आहे फोर्थ स्टेप्स. थर्ड स्टेप्स आणखी कोणती आहे? त्याच्यानंतर एफ डी सम ऑफ ऑल एफ डी -40 + -7. तर सर्वात अगोदर आपण काय करून घ्यायचं, कारण की मायनस प्लसचा आहे तर त्याच्यामुळे काय करायचं आधी प्रॉब्लेम करून घ्यायचा. -14 -7 दॅट इज अ -21. मायनस मायनसचं पहिलं सम करून घ्यायचं. त्याच्यामुळे काय होतं आन्सर चुकत नाही, कारण की इथं मायनस प्लस असल्यामुळे सगळं एकदाच करू नका. त्याच्यानंतर 0 5 6 6 4 6 6 12 15 21. हिअर इज ओनली 21. -21 + 21. त्याच्यानंतर त्याचा आन्सर काय येईल? मायनस आहे इथं, मायनस प्लस इज अ 0. म्हणजे समेशन ऑफ एफ डी किती आलं इथं 0. समेशन ऑफ एफ डी किती येतो इथं 0. त्याच्यानंतर आपला फॉर्म्युला काय आहे? अरिथमॅटिक मीन इज इक्वल टू ॲज्युम्ड मीन कन्सिडर ॲज समेशन ऑफ एफ डी डिवायडेड बाय समेशन ऑफ एफ. हिअर इज अ फॉर्म्युला फॉर सॉल्विंग दिस द इनडायरेक्ट मेथड प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन अ डिस्कंटिन्युअस सिरीज. ओके. इथं काय आहे ॲज्युम्ड मीन कन्सिडर काय केलं होतं आपण 2 कन्सिडर केलं होतं. त्याच्यानंतर समेशन ऑफ डी किती आलं तर 0 आलं. डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ किती येतो इथं 35. समेशन ऑफ एफ इज अ 35. समेशन ऑफ एफ इज अ 35. दिसतो का तुम्हाला? इथं पहा 2 + 35
divided by 35 is a 0. That is the arithmetic mean of the given data is a 2 by solving this the indirect method. काय येतो त्याच्यानंतर त्याचा आन्सर येणार आहे 2. त्याचा आन्सर काय येतो 2. 2 प्लस दॅट इज अ ॲज्युम द मीन इज अ 2. त्याच्यानंतर जे समेशन ऑफ एफ डी इज अ 0 अँड द समेशन ऑफ एफ इज अ 35. That is the arithmetic mean is equal to 2 plus that is a 0 by 35. 0 divided by 35 is a 0. That is a x bar is a 2. The arithmetic mean of the provided data by the indirect method is a 2. Okay. Here is a completed our the problem based on a discontinuous series by the direct method and the indirect method. त्याच्यानंतर राहिलेलं आहे आपलं फक्त लास्ट जे आहे की कंटिन्युअस सिरीजमध्ये जेव्हा प्रॉब्लेम्स असतील तर ते आपण डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट मेथडनी कसं सॉल्व्ह करायचे आहे. तर सो ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करू. तर अकॉर्डिंग टू द बायोस्टॅट, जेव्हा बायोस्टॅटमध्ये जे आपण एक जे क्वेश्चन सोडवतो तर काय असतो, होमवर्कला एक क्वेश्चन द्यायचाच असतो. कारण की मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट्स आहे, जेव्हा आपण स्वतः सॉल्व्ह करत नाहीत क्वेश्चन तोपर्यंत आपल्याला क्वेश्चन कसं सॉल्व्ह करायचं लक्षात येईल. इथं वाटतं आपल्याला सोपं आहे म्हणून जेव्हा आपण करायला बसतो त्याच्यात कन्फ्युजन निर्माण होतात. हे तर प्रॉब्लेम सोपे आहेत. त्याच्यानंतर जे पुढचे जे प्रॉब्लेम्स येणार आहे मोडचे, मीडियनचे आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनचे ते आणखी कन्फ्युजिंग आहेत. त्याच्यामुळे सॉल्विंग प्रॅक्टिसेस इज अ इम्पॉर्टंट फॉर दिस द पेपर. या अगोदर पण मी तुम्हाला एक क्वेश्चन दिला होता पण तुम्ही त्या क्वेश्चनला सॉल्व्ह करून पाठवलेलं नाही. याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला गरज नाही आहे किंवा तुम्हाला सोपं वाटत असेल तर आय डोंट माइंड दिस. सो ओके, इफ युअर चॉईस यू आर, जर तुम्हाला चांगलं वाटत असेल, जर तुम्हाला खरंच करायचं असेल तर तुम्ही पाठवू शकता. जर पाठवायचं नसेल तर इट्स ओके, नॉट एनी प्रॉब्लेम. बट मी माझं 100% देणार आहे. त्याच्यामुळे माझं शिकवणं झालं तर मला प्रॉब्लेम देणं गरजेचंच आहे. त्याच्यामुळे माझं हे आजचा पॉईंट झालेला आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला आता मी याच्यात एक क्वेश्चन देऊन टाकतो. तुमची इच्छा असेल तर सॉल्व्ह करा, व्हॉट्सअपच्या द्वारे पाठवा मला. गेल्या वेळेस जे मी क्वेश्चन पाठवला होता फक्त एकानेच मला पाठवलेला आहे, बाकी कोणालाच गरज वाटली नाही असं मला वाटते. त्याच्यामुळे आताही देतोय, माझं आहे काम, माझं कर्तव्य आहे, मी माझ्या परीने करत आहे. त्याच्यामुळे मी क्वेश्चन देऊन टाकतो तुम्हाला. सॉल्व्ह करायचं तर करा, नाही सॉल्व्ह करायचं तर करू नका. बट माझं जे लेक्चरमध्ये मी सांगितलं आहे ते रेकॉर्ड राहणार आहे. तर जे काही असणार ती तुमची चूक असणार आहे त्याच्यात. आणि दुसरी गोष्ट, इंटरनलचे पण मार्क असतात त्याला, कारण की 25 मार्क टेस्टला आहे तर काही तुमचे मार्क्स जे तुम्ही असाइनमेंट्स पण करत आहे त्याच्यावर सुद्धा असतात. तर याचा त्याचा कन्सिडर नाही आहे तसं समजू नका. पण इट्स ओनली फॉर युअर प्रॅक्टिसेस, तुमच्या फायद्यासाठी आहे ते. जर तुम्हाला करावं वाटत असेल तर पाठवा, नाही करावं वाटत असेल तर इट्स ओके. बट बायोस्टॅट, अकॉर्डिंग टू द बायोस्टॅट, प्रॅक्टिसेस इज कंपल्सरी फॉर दिस पेपर. ओके. तर प्रॉब्लेम घ्या, जे की मी देणार आहे डिस्कंटिन्युअस सिरीजचा आहे तो आपण सॉल्व्ह करायचा आहे डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट मेथडने. सो घ्या, प्रॉब्लेम घेऊन टाका. Okay. Number of students per class. Here is your x means your variables and students is your frequencies. Here is the students is your frequencies. So values काय आहेत? Values घ्या लिहून. Number of the students 0, 1, 2, 3, 4, 5 per class. So class 0 there is a 6 9 4
1. Okay, here is your frequency. Solving this discontinuous series problem by direct and indirect method. Okay, solve it carefully. Then if you interested, you are send me on WhatsApp number. Okay, thank you for watching this video.